प्यारे विद्यार्थियों, अज असी जिस विषय ते गल करांगे वो है वर्धना दा उथान अते उन्हां दी की देन सी। जिवें कि असी जानते हैं कि भारत दे विच जदों गुप्त साम्राज्य दा अंत हो गया सी, गुप्त साम्राज्य दा पतन हो गया सी, तो उस तो बाद अद्धी सदी तक उत्तरी भारत दे विच बहुत ही छोटे छोटे राजवंशां ने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया सी और सारे ही छोटे छोटे राज अपने आप नूं सही साबित करन दे विच लगे हुए सन। उन्हां समय दे दौरान ही उत्तरी भारत दे विच हर्षवर्धन ने, जो कि थनेश्वर दा राजा सी, उसने उत्तरी भारत दे विच अपना राज कायम कर लिया सी। इन्हां सब दे बारे जानन तो पहला सानू इस दे पिछोकड़ विच जाना साडे लई बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि जो तक असी पुरानियां जो चेंजिस होईयां सीगियां हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे विच असी जाके जाणांगे कि उत्तर दे विच वो किहड़ियां चेंजिस सन जिहड़ियां कि उस वेले होईयां सन। उस दे विच सब तो पहला असी गल करांगे हूणा दे राज दे बारे कि उत्तरी भारत दे विच उस वेले हूण एक जंगली अते असभ्य कबीला सी जिसदा दूसरी सदी ईसवी पूर्व दे विच चीन दी सीमा उत्ते निवास सी। उन्हां दियां दो शाखावां सन जो कि अलग अलग एरियाज दे विच जाके वो एस्टैबलिश हो गईयां सन। उत्थे उन्हां ने रहना शुरू कर दिता सी। जिहड़ी हूणा दी दूसरी शाखा सी उन्हां ने इंडिया दे उपर अलग अलग समय ते हमले कीते सन। उन्हां दे दो मेन राजा सन, एक सी तोरामन ते दूसरा उस मेहरकुल सी। तोरामन दा बेटा ही मेहरकुल सी कि तोरामन दी मौत तो बाद मेहरकुल जदों हूणा दा राजा बनिया सी तो उसने बड़े जुल्म कीते सी खास करके बौद्धियां दे उत्ते। उस तो बाद नैक्सट है साडे कोल विद्यार्थियों यशोधर्मन दा राज। यशोधर्मन जिहड़ी असी गल कर रहे हैं विद्यार्थियों, ये वर्धना दे उत्थान तो पहला दा जो समा सी जिस दे विच छोटे छोटे राज उस वेले कायम हो गए सी, तां उस वेले एक यशोधर्मन भी सी जिसने अपना राज कायम कीता सी। नैक्सट है साडे कोल पिछलेरे गुप्त हाकमां दा मगध राज। पिछलेरे गुप्त हाकमां नूं ये पिछलेरे क्यों, जिसनों असी कह सकते हैं कि लेटर गुप्ता रूलर्स। पिछलेरे तो की भाव है कि इस तो पहला असी पढ़ चुके हैं गुप्त साम्राज्य के बारे, और इत्थे इस वेले जिहड़े गुप्त हाकम सन, गुप्त शासक सन, तो उन्हां दे नाम दे पिछे गुप्त लगदा सी, इस करके उन्हां नूं लेटर गुप्ता रूलर्स कहा जाता है। उन्हां ने उस वेले अपने छोटे छोटे राज कायम कर लए सी, जिवें कि तुसीं देख रहे हो कि इत्थे सानू इंडिया के नक्शे दे विच उन्हां ने जो कि गुजरात दा एरिया तो तुहानूं हुणे स्क्रीन ते दिखाई देवेगा, उस दे विच असीं देखांगे कि उस एरिया दे विच उन्हां ने अपना एरिया कायम कर लिया सी जिसनूं असीं कहने आ वलबी। ये देखो ये उस वेले दा एरिया हैगा वलबी, जिहड़ा कि उस समय मैत्रिकां दा वलबी राज सी। एक कैपिटल सी स्टूडेंट्स उस वेले मैत्रिकां दी वलबी। और पिछलेरे गुप्त हाकमां दा मगध राज, और उन्होंने उस वेले गुर्जर जिसनों कहा जाता सी, जिसनों अजकल गुजरात दे नाम नाल भी जानिया जाता। इस तो बाद अगे चलते हैं असी गुर्जरां दा राजपुताना विखे राज, जो कि असी हुणे गल कर चुके हैं कि उस वेले गुप्त साम्राज्य के पतन पिछों राजपुताना के प्रदेशों के विच गुर्जर कबीले की शक्ति का उत्थान होया सी, और उस नूं बाद दे विच गुजरात कहा जान लग पिया सी। इस तरह मौखरिया का कनौज राज है। ये देखो तुसीं विद्यार्थियों इंडिया के मैप दे विच ये जिन्ना भी येलो एरिया तुसीं देख रहे हो, ये सारा हर्षवर्धन का राज सी। ये बाद दे विच हर्षवर्धन ने इथों इस जगह तो इत्थे स्टूडेंट्स उसका राज सी थनेश्वर, जिहड़ा कि आपां अगे इसनूं अच्छे तरीके नाल एक्सप्लेन करांगे। इत्थे असीं गल कर रहे हां मौखरियां दे कनौज राज दी। तां ये कनौज एरिया सी जिहड़ा इस जगह दे उत्ते मौखरे ने अपना राज कायम कर लिया सी। उस तो बाद अगे चलते हैं असीं बंगाल दे वांग अते गौड़ राज, इस तरह कामरूप है और वर्धना दा थनेश्वर राज।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਉਸਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਧਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਫਾਹੀਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਦਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣਭੱਟ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣਭੱਟ ਉਹ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਦੰਬਰੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਚਰਿਤ੍ਰ ਇਹ ਦੋ ਉਸਨੇ ਮੇਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਊਨ ਟੀ-ਸਾਂਗ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣਭੱਟ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੰਬਰੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਚਰਿਤ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਾਗਾਨੰਦ, ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਰਤਨਾਵਲੀ ਨਾਮਕ 3 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਅਤੇ ਤਾਮਰਲੇਖ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਅਤੇ ਤਾਮਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਵੀ ਕੀਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਚਿਤ ਐਹੋਲ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਚਾਲੁਕਿਆ ਸ਼ਾਸਕ ਪੁਲਕੇਸ਼ਣ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਸਖੇਰਾ ਤਾਮਰਲੇਖ ਅਤੇ ਮਧੂਬਨ ਤਾਮਰਲੇਖ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਦਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧੀਆਂ ਦੇ ਅਜੰਤਾ ਅਤੇ ਅਲੋਰਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਦਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਲੁਕਿਆ, ਪੱਲਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡਿਆ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਦਾਮੀ, ਐਹੋਲ, ਕਾਂਚੀ ਔਰ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਮਿਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਸੰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ, ਨਾਇਨਰ ਅਤੇ ਆਲਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਜਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 606 ਸੀ ਤੋਂ 647 ਸੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅੰਪਾਇਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਰਕ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਔਰ ਨੀਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਂਡਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਲਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਜੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਲਭੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੌਜ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰਾਜਸਿਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੈਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਲਟ ਦਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਕਨੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਨੌਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ। ਹਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੌੜ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵਰਧਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਵਗੁਪਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 5 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿਊਨ-ਸੰਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਲਭੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਹਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਰੁਵਸੈਨ ਦੂਜਾ ਸ਼ੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਲਭੀ ਸੀ। ਵਰਧਨ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵਲਭੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੌਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਤ੍ਰਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹ ਵਲਭੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚਾਲੁਕਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਸੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ 633 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭਾਸਕਰ ਵਰਮਨ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਕਾਮਰੂਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਇਹ ਗੁਰਜਰ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਬਾਣ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਹੀਜਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਿੱਤ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੈਜਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਜਮ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਗੰਜਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਜਮ ਕੌਣ ਗੌਂਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੰਜਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 642-43 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਜਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਹਰਸ਼ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਕਈ ਦੂਤ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਨੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਥਰੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਔਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਮਾਲਵਾ, ਵਲਭੀ, ਕਨੌਜ, ਥਨੇਸ਼ਵਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਕਾਮਰੂਪ ਵਰਗੇ ਏਰੀਆ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਔਰ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ, ਇਹ 800 BC, 700 BC, 600 BC, 500 BC ਘਟਦੇ ਇਹ 0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ BC ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਫਿਰ AD ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ AD ਦੀ, ਭਾਵ ਈਸਵੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 400 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 600 ਈਸਵੀ ਜਾਂ 550 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 650 ਤੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਧਿਰਾਜ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਿ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਸ਼ਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਕਾਰੀ ਸਮਰਾਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੰਡੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੰਤੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਨਾਦ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਭੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਪਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਮਰਾਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਾਰਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮਹਾਸਮੰਤ ਅਤੇ ਸਮੰਤ। ਹਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਸਮੰਤ ਸਮੰਤ ਉਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੰਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਸਨ। ਭੂਮੀ ਕਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਰਸ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਪਜ ਦਾ 1/6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੀਸਰਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਮੀਲਾ ਥਾਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਗਦ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲਗਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੰਡ ਦੀ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ। ਹਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ, ਕੰਨ ਆਦਿ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਡੀਅਲ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਆਡੀਅਲ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਿਲੇਖ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਪੱਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ, ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਰੋਡਸ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਲਗਾਨ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਨ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਨ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਨ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬੌਧਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਅਗਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਰੱਥ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਔਰ ਨਗਦ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਤਾਪੀ ਜਾਂ ਬਦਾਮੀ ਦੇ ਚਾਲੁਕਿਆ। ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਤਾਪੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਾਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਚਾਲੁਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤੀਵਰਮਨ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਵਿਜਯਾਦਿੱਤਿਆ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੂਜਾ ਆਦਿ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤੀਵਰਮਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਪੱਲਵ। ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਪੱਲਵ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਪੱਲਵ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੱਲਵਾ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਪੱਲਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੀਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਪੱਲਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹਿੰਦਰ ਵਰਮਨ ਪਹਿਲਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਘ ਵਰਮਨ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਲਵ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆ ਛੋਟੇ ਰਾਜ।
ਮਦਰਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਵਰਮਨ ਔਰ ਅਰਿਕੇਸਰੀ, ਮਾਰਵਰਮਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਆਦਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਕਮ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ